काम गरिराखेको छु and I'm one of the old faculties of CZIM है and I started my career in CZIM since 2014 म फुल टाइम नभए पनि हैन कहिले मर्निङमा कहिले इभिनिङमा त्यसरी चाहिँ क्लासहरु लिइराखेको हुन्छु है म स्क्रिन शेयर गरौँ है त हुन्छ सर Good evening, Gajendra sir. Good evening. Tulsi sir, good evening. Good evening, sir. Good evening. Oh, good evening, students. So this course is very important for MBA students in every colleges and universities because they are the future managers, okay, future planners, designers of the organizations and many institutions. They have to know how to operate the technology properly and how to manage the resources in the organization, okay, tactfully. So that is very important for managers to understand operations and technology in the many institutions and organization around the globe. Now this course is basically designed for future managers, okay, because they have to know about the appropriate resources and operational technologies required for the organizations, okay, and what business resources are mandatory, how to handle them, and how to enhance analytical skills, investigations, and analysis of managers. And finally, by upgrading their knowledges and talents for the benefit of the organization. So this is basically very critical course and issue for managers who are responsible to run the organization, okay? And this course is 3 credit course, okay? 3 credit means 45 hours. It has total learning period. And the major objectives of this course, you can see in the table here. So first objective is to understand the concepts and techniques for design, planning, and control of operations systems, okay? So because we have to operate and run organization smoothly for its sustainable development. And for that purpose, we have to manage technology and we have to manage different external and internal resources. And we have to establish the brand of the organization. And another objectives of this course is to initiate or is to mobilize key functions, responsibilities, and challenges of operational management. And finally, to understand the technology in a better way so that the company can be competitive and can be fully functional for the sake of the market, okay, for the sake of its customers. So 3 major objectives of this course. So after starting this course, students will be able to understand about the different operational technologies for management, okay, technological developmental issues, different strategies required for operational management. So likewise, system design and management and the requirements and design of successful product. So that means how product and services can be managed more efficiently. Operational strategy. So likewise, supply chain strategies and measurement of supply chain performance. Inventory management or stock management system. Then management of different operational issues. And finally, to understand the technological evolution in operations and manage the technological transition in product and process innovations. So these are some learning outcome of this course.
And the mode of delivery is obviously lecture and tutorial. You may have some assignments, okay, written assignments that you have to submit before the deadline. I will provide you some time period to accomplish your assignment. Then you have to listen the lecture materials carefully. And you have any questions, we can have some interaction. So these are some delivery modes of this course. Okay, this is the very brief introduction about the course, okay? Managing Operations and Technology. Course code is MAS 520. So this is very brief introduction. Now let's go to know about the syllabus. Altogether, there are 6 units, okay, in this course. First unit is operations management and its strategic importance. Basic introduction about operation, okay, productivity, operation strategy, and organizational competitiveness. So that is first part of this course or first unit. Second one is operations systems design and management. And in this unit, you will be familiar about product design, okay, developmental process designing issues, and finally capacity planning. 3 major sub-units in this unit. Unit 2, operations systems design and management. And third unit, quality management. So in this course, you will study about total quality management, different quality issues in operational management and technology, strategic implementation of total quality management, quality circle, and quality certification. So this is third unit, quality management. And fourth one is managing the supply chain. So in this unit, you will be familiar with the different strategical issues about supply chain management, then purchasing and supply management issues, measuring mechanism of supply chain performance. Okay, so these are some contents of unit 4. The fifth unit is very important unit, that is inventory management and scheduling. And in this unit, you will have 4 major sub-units. The first one is inventory management, then aggregate operations plan, material requirements planning, and finally just-in-time systems. Okay, so these are some contents of unit 5. Similarly, lean production. Okay, and the last chapter or unit is technology management or managing technology. And in this unit, you will be familiar with different technological evolution in operation systems, competitive issues in technology, technology transfer and technology exchange, different technological transition issues, product and process innovation. So likewise, research and development and innovation to operations. And finally, profiting from innovation. That means how companies can commercialize entire innovative products and services in the market. So these are some contents of this course, okay, altogether 6 chapters or units. So 42 hours. And these are some references. यो बुकहरु तपाईले चाहिँ एक्चुअली लाइब्रेरीमा पनि चेक गर्नु होला. Some books you can find online, hey? So this is about
the very brief introduction about this course. यसमा केही छ तपाईहरुको? So this is the introduction part, है. सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ कस्तो कस्तो सिस्टम्सहरु पढ्छौं सर? त्यसमा चाहिँ जस्तो जस्ट इन टाइम सिस्टम भन्ने छ, एबीसी एनालिसिस भन्ने छ, एबीसी सिस्टम छ, हैन? कुन सिस्टम युज गर्दाखेरि हाम्रो रिसोर्सेसको चाहिँ मोबिलाइजेसन इफेक्टिभ हुन्छ, हैन? र टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एडप्ट गर्न सक्छौं. एबीसी जस्ट इन टाइम यिनीहरु चाहिँ मेजर हो. यसको फिलोसफीको बारेमा, यसको चाहिँ सिग्निफिकेन्सको बारेमा हामी स्टडी गर्छौं, है? ओके. So this is the course introduction. र म तपाईलाई चाहिँ अब अर्को स्लाइड शेयर गर्छु. Is it visible? You visible sir slide? Yes, sir. Okay. Managing operations and technology. So this is the course name. Okay, this is a very brief introduction about myself. Gajendra Sharma. मेरो PhD र पोस्ट मेरो इमेल एड्रेस है. अनि तपाईहरुलाई चाहिँ यो लेक्चर कन्टेन्ट्सहरु चाहिँ मैले पठाउनु पर्छ. तपाईको इमेल एड्रेस तपाईको क्लासको रिप्रेजेन्टेटिभ को हुनुहुन्छ? एक्चुअली इमेल चाहिँ मलाई यसमा च्याटमा टाइप गरेर पठाउनुस् न ल. उहाँहरुको म चाहिँ इमेलमा पठाइदिन्छु. तपाईहरु साथीलाई शेयर गरे हुन्छ. तपाईहरु को हुनुहुन्छ क्लासको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ यो ग्रुपबाट? हजुर सर पठाइदिएको छ. ओके. A उप्रेती 325@gmail.com है. अर्चना उप्रेतीमा पठाइदिन्छु ल. हुन्छ सर. gmail.com. मसँग भएको कन्टेन्ट्सहरु चाहिँ खास गरेर यो स्लाइड भइहाल्छ. त्यसपछि केही चाहिँ पीडीएफ फाइलहरु पनि मसँग छ. र केही बुकहरु तपाईले पाएसम्म रेफर गर्नु होला. यति भएपछि पुग्छ नै हामीलाई है. मेरो इमेल एड्रेस चाहिँ यही नै हो. ओके. अब तपाईको चाहिँ इन्टरनल ग्रेडिङ पोलिसी मा चाहिँ हाम्रो इन्टरनल एक्जाम चाहिँ 30 मा हाम्रो कन्भर्ट हुन्छ है. 100 मा भए पनि 30 मा कन्भर्ट हुन्छ. एटेन्डेन्स 10 मार्क्स र असाइनमेन्ट चाहिँ 20 मार्क्स. टोटल चाहिँ 60 मार्क्स. तपाईको चाहिँ दुईटा असाइनमेन्ट हुन्छ. रिटन असाइनमेन्ट्स तपाईहरुले चाहिँ नियरली 2 वीक्स को चाहिँ टाइम पाउनुहुन्छ असाइनमेन्ट गर्नको लागि. टाइमले चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ है. So 60 marks for internal evaluation. So this is grading policy. Okay, first of all, introduction. What is operation management and what are its some importances? Okay, what are some strategic importances of operation management? And there are different definitions of OM. त्यसमा चाहिँ धेरै रिसर्चरहरुले चाहिँ यसको डेफिनेसनलाई आफ्नै किसिमले चाहिँ डिफाइन गरेको छ. र कसरी चाहिँ हाम्रो प्लानिङ हैन, अर्गनाइजिङ, डिजाइनिङ इश्युजलाई चाहिँ अपरेसन म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छ भनेर पनि डिफाइन गरेको छ. र कसरी चाहिँ हाम्रो स्ट्र्याटेजिक स्किल इन्हान्समेन्ट गर्ने चाहिँ मेकानिजम, पोटेन्शियल हैन, रिसोर्स मोबिलाइजेसन, रिसोर्स युटिलाइजेसनलाई पनि अपरेसन म्यानेजमेन्ट हो भनेर डिफाइन गरेको छ. सो डिफरेन्ट डेफिनेसन्स बाय डिफरेन्ट रिसर्चर्स. Okay, these are some definitions. And first definition, the collection of people or manpower in organization, technology and systems within a company that has primary responsibility for providing the organization's products or services. अब organization भनेको एउटा सोल बडी हो. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो प्लानिङ, हैन, अर्गनाइजिङ, इश्युजलाई चाहिँ अपरेसन म्यानेजमेन्ट हो भनेर डिफाइन गरेको छ. सो डिफरेन्ट डेफिनेसन्स बाय डिफरेन्ट रिसर्चर्स.
त्यहाँको रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले टेक्नोलोजीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रपरली चाहिँ ह्यान्डल गर्ने हैन, अथवा ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ कसरी प्रपरली चाहिँ हामीले युज गर्ने, प्रडक्ट र सर्भिसलाई हामीले कसरी चाहिँ एप्रोप्रिएट वेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने, यो सबै इस्युजलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनल म्यानेजमेन्ट भन्छ भनेर कुनै स्कलरले डिफाइन गरेको छ। सो कलेक्सन अफ पिपल, टेक्नोलोजी and systems within a company that has primary responsibility for providing the organization's products or services. यो definition बुझिन्छ? Can you understand this definition? Very simple definition. बुझ्नुहुन्छ? हजुर सर। अर्चना? हजुर सर। Product, service, human resource, technology लाई चाहिँ कसरी चाहिँ tactfully use गर्ने, हैन, that is operational management, OM. Second definition you can see, the management of the direct resources. Some spelling mistake by say resources that are required to produce and deliver an organization's goods and services. Resource को पनि mobilization लाई हामीले appropriately चाहिँ use गर्नुपर्छ, अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाउनको लागि, हैन, त्यो पनि एउटा organizational management को part हो. So these are some popular definitions. त्यस्तै गरेर a discipline and profession that studies and practices the process of planning, designing, and operating production systems. So that may be manufacturing products, technological products or services, and subsystems to achieve the goals of the organizations. त्यसैले हाम्रो अर्गनाइजेसनको भिजन, मिसनलाई मिट गर्नको लागि म्यानेजमेन्टले प्लानिङ, डिजाइन र अपरेटिङ सिस्टम डेभलप गरेको हुन्छ। यो सबै रिक्वायरमेन्टलाई मिट गर्नको लागि चाहिँ रिसोर्सलाई हामीले ट्याक्टिकली युज गर्नुपर्छ। So that's why this kind of mechanism is also called OM, operational management. So these are few definitions. र त्यस्तै गरेर the business function responsible for planning, coordinating, and controlling the resources needed to produce a company's production services. So basically, manager is very responsible figure for the organization because he plans, coordinates, and controls entire resources of the organization. So that's why few companies have separate position as operational manager to manage every production services in the organization. र कुनै कुनै अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हाम्रो operational manager भन्ने पोजिसन पनि हुन्छ र उसले चाहिँ सबै रिसोर्सहरूलाई चाहिँ प्रपरली म्यानेज गरेको हुन्छ, हैन, अर्गनाइजेसनको प्लानिङको लागि, कोअर्डिनेसनको लागि र कन्ट्रोलिङको लागि, रिसोर्स कन्ट्रोलिङको लागि. So that's why operational managers have key role for long-term development of the organization. Okay, next definition. The management of the conversion process that transforms input into outputs in the form of finished goods and services. हैन, जस्तै कि अब कुनै हामीले प्रडक्ट चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दैछौँ भनेदेखि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई इनपुट प्रडक्ट चाहिन्छ, र मटेरियल चाहिन्छ, हैन, ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ, इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिन्छ, धेरै चाहिँ हामीलाई इनपुट रिसोर्सहरू हामी युज गर्छौँ। यो सबै रिसोर्सलाई हामी प्रोसेसिङ गर्छौँ, तर प्रोसेसिङ गरेपछि मात्रै आउटपुट प्रडक्ट चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ। त्यसैले इनपुट, प्रोसेसिङ र आउटपुट यो तीनटै चाहिँ हाम्रो जुन एउटा प्रोसेस छ, that is also operation management for business organizations. So this is another definition. Okay, यो डेफिनेसनहरु तपाईलाई क्लियर भयो होला, हैन? First, second, third,
4th, 5th. Okay, now you can see this figure now. So this figure helps to understand operation management. You can see inputs, transformation process, and outputs, and there are different parameters for input. So that is material, raw material, machines or tools, labor or human resource management, capital means investment, and customer. त्यसपछि यो सबै कुरालाई चाहिँ हामी प्रोसेसिङ गर्छौं, इनपुटलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्छौं र ट्रान्सफर्मको चाहिँ अल्टिमेट आउटकम भनेको चाहिँ गुड्स र सर्भिस हो, अथवा प्रोडक्ट र सर्भिसेस। र प्रोडक्ट र सर्भिसलाई फेरि हामीले रिफाइन गरेर फेरि हामी इनपुटमा आउँछौं, त्यसबाट पब्लिक फिडब्याक पनि लिन्छौं, त्यसलाई आवश्यक पर्यो भने फेरि हामी चाहिँ ट्रान्सफर्म पनि गर्छौं। र एरोले चाहिँ के देखाउँछ भनेदेखि त्यो प्रोसेसलाई फेरि हामी चाहिँ रिपिट पनि गर्न सकिन्छ। रिपिट गरेपछि रिफाइन्ड प्रोडक्ट अथवा सर्भिस चाहिँ हामीले मार्केटमा लन्च गर्न सक्छौं। So that's why operation management has 3 different phases: input, process or transformation process, and output. So this is the entire figure to understand operation management in the organizations. If you're the one clear छ, बुझ्नुहुन्छ? हजुर सर। ठीक छ है। अब इनपुट्सको एक्जाम्पल हामी देख्न सक्छौं। एक्सटर्नल हाम्रो लिगल इश्यूजहरु, हैन, किनकि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ आफ्नो रुल्स रेगुलेसन हुन्छ, नर्म हुन्छ, लिगल कन्डिसन हुन्छ। यी कुराहरुलाई चाहिँ हाम्रो भनौं न प्रोडक्ट र सर्भिस हामीले डेभलप गर्ने बेलामा यसको इन्फ्लुएन्स हुन्छ। इकोनोमिक इश्यूजहरु, सोशल, हैन, टेक्नोलोजिकल हामीलाई चाहिँ इक्विपमेन्टहरु चाहिन सक्छ। So these are some external factors. It's the market. Market हाम्रो competition, customer को need अथवा demand, product information अथवा specification पनि हामीलाई चाहिने भयो। So likewise, primary resources हाम्रो materials, personal or human resources, capital भनेको investment र utilities. So these are primary resources. Output मा हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट। डाइरेक्टमा हाम्रो प्रोडक्ट्स र सर्भिसेस, इन्डाइरेक्ट भनेको वेस्ट, इन्डस्ट्रीबाट निस्किने वेस्टहरु, पल्युसनहरु, हैन, जुनसुकै प्रोडक्ट बनाए पनि त्यसबाट पल्युसन प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोन्मेन्टलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ। फर एक्जाम्पल अब सिमेन्ट इन्डस्ट्रीहरुमा आउने जुन हाम्रो धुवाँ छ अथवा धुलो छ, त्यसले चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्टलाई चाहिँ पोल्युट गराइरहेको हुन्छ। त्यस्तै ब्रेक इन्डस्ट्रीबाट आउने जुन पल्युसन छ त्यसले पनि हामीलाई इन्भाइरोन्मेन्टलाई चाहिँ हार्मफुल गराइरहेको हुन्छ। र त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरा एकदम च्यालेन्ज छ। त्यसै गरी टेक्नोलोजिकल एडभान्सेसहरु पनि यसमा आउँछ, है। So these are some inputs, examples of inputs and outputs. Okay. र अहिले मैले भनिसके अपरेशन्स म्यानेजरको एकदमै की रोल हुन्छ अर्गनाइजेसनमा, and they have 3 major responsibilities. First one is called direct responsibility, second one is indirect responsibility, and third one is broad responsibility. तीनटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। अब चाहिँ डाइरेक्ट रेस्पोन्सिबिलिटी भनेपछि बेसिकली डेलिभरीमा, हैन, प्रोडक्ट र सर्भिस डेलिभरीमा अपरेसन म्यानेजमेन्टले चाहिँ एउटा मेजर डिसिजन मेकिङको रोल प्ले गर्न सक्छ। र जसले चाहिँ छिटो भन्दा छिटो चाहिँ त्यो प्रोडक्ट र सर्भिस चाहिँ मार्केटमा लन्च हुन सकोस्, हैन। And second one is indirect responsibility, that means the activities involved in interfacing or interconnecting with other parts of the organization. त्यसमा legal issues आउन सक्छ, हैन, distribution channels आउन सक्छ, distribution policy, pricing, हैन, quality, जति पनि कुराहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी indirect responsibility राख्न सक्छौं। So that means operations manager have key role for organizational development and to mobilize resources more effectively.
त्यस्तै ब्रड रेस्पोन्सिबिलिटी भनेपछि अब प्लानिङ पनि आयो हैन, अर्गनाइजिङ पनि आयो, कन्ट्रोलिङ सबै कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ. So a wider set of tasks that includes scanning the business. So that means to measure business performance in the organization, social and political environment in which the organization exists in order to understand its context. र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल चाहिँ अर्गनाइजेसनल सेटिङको लागि हैन, बिजनेस मोडल डेभलप गर्नको लागि हाम्रो सोशल र पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ ब्यालेन्स हुने किसिमले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ रन गर्नको लागि पनि अपरेसन म्यानेजमेन्टको एकदमै ठुलो रोल हुन्छ. सो द्याट्स वाइ अपरेसन म्यानेजमेन्ट हेज 3 मेजर रोल्स है, डाइरेक्ट, इनडाइरेक्ट र ब्रड रेस्पोन्सिबिलिटिज. र कुनै कुनै अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हाम्रो अपरेसन म्यानेजर भनेर चाहिँ पोजिसन सेपरेटली छुटाएको हुन्छ भने कुनै अर्गनाइजेसनमा चाहिँ म्यानेजरले नै यो कामहरू चाहिँ गरिराखेको हुन्छ. यसमा केही छ भने तपाईले सोध्नु होला. Now let's go ahead why operation management is important. So first importance is that it is one of the inseparable or significant part of every organization. अब रिसर्च त सबै अर्गनाइजेसनमा हुन्छ हैन, रिसर्चको युटिलाइजेसन हैन, रिसर्चको चाहिँ युज मोबिलाइजेसन को लागि चाहिँ अपरेसन म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ. र यसमा चाहिँ डे टु डे अपरेसनहरु पनि पर्यो, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पनि पर्यो हैन. त्यस्तै गरेर हाम्रो टेक्नोलोजिकल म्यानेजमेन्ट पनि पर्छ. त्यसले सबै अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हाम्रो अपरेसन म्यानेजमेन्ट चाहिने रहेछ. Second one is for customer satisfaction. So because ultimate goal of every organization is to satisfy its customers. र satisfaction भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ अरु दुईटा पनि फ्याक्टर जोडेको हुन्छ. सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो satisfaction आइहाल्यो हैन, त्यसपछि ट्रस्ट र त्यसपछि लोयल्टी. If customers are satisfied, then trust can be established in the market, or customers will trust that organization to purchase their products and services. This like satisfaction plus trust also, trust plus loyalty, and those customers will be loyal to purchase particular products and services for longer time. तीनटा भनेको चाहिँ तीनटा भनेको चाहिँ इनसेपरेबल पार्ट भयो है. हाम्रो सेटिस्फ्याक्सन, अर्को ट्रस्ट र अर्को चाहिँ लोयल्टी. त्यस्तै टु इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी एन्ड प्रॉफिटेबिलिटी अफ अर्गनाइजेसन वी नीड अपरेसन म्यानेजमेन्ट र फाइनली डिसिजन मेकिङ. र कुन रिसोर्सेस हामीलाई चाहिन्छ, कुन रिसोर्सको चाहिँ हाम्रो साइन्टिफिक भ्यालु छ, यो कुराहरु बुझेर चाहिँ म्यानेजरले चाहिँ इफेक्टिभ डिसिजन गर्न सक्छ. So 4 major importances of OEM. So required for every organization to run them smoothly, for customer satisfaction, to enhance productivity and profitability, and make prompt decision to managers. So these are some importances of operation management. मेरो भोइस ठीक छ, तपाईले सुन्नु भएको छ है? ठीक छ, सुनिरहेछु सर. ठीक छ. ओके, लेट्स गो अहेड. अब हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ यो ओएम को कुरा गर्दाखेरि कम्पिटिसन इज वन अफ द की वर्ड है, की इश्यू और कम्पिटिटिभ एडभान्टेज फ्रम द मार्केट. यसमा क्वालिटी कम्स फर्स्ट हैन, मार्केटिङ स्ट्राटेजी, डिस्ट्रिब्युसन च्यानल्सहरु आउँछ, अर्को ब्रान्ड, नेम रिकग्निसन अथवा फेम अफ द अर्गनाइजेसन, प्रोडक्ट र सर्भिसको क्वालिटी, प्रपर म्यानेजमेन्ट र फाइनान्शियल रिसोर्सको चाहिँ मोबिलाइजेसन. त्यसले कम्पिटिटिभ एडभान्टेजमा चाहिँ हाम्रो
यो 6 वटा इस्युजहरु इम्पोर्टेन्ट छ OM मा क्वालिटी हैन मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरु ब्रान्ड सर्भिस अथवा प्रोडक्ट क्वालिटी भइहाल्यो हैन प्रपर म्यानेजमेन्ट र फाइनान्शियल रिसोर्सको चाहिँ मोबिलाइजेसन इन्भेस्टमेन्ट कति गर्ने कस्तो किसिमले गर्ने र इन्भेस्टमेन्ट भन्नेबित्तिकै अब द्याट डिपेन्ड्स अपन क्याटेगोरी अफ द अर्गनाइजेसन कुन क्याटेगोरीको हामी अर्गनाइजेसन खोज्दैछौँ अब रेस्टुरेन्ट रिसोर्ट हो भने त्यही अनुसारको भयो हैन सर्भिस हो भने त्यसको छुट्टै स्ट्र्याटेजी हुन्छ प्रोडक्टको छुट्टै हुन्छ त्यसैले हाम्रो चाहिँ पार्टिकुलर प्रोडक्ट अथवा सर्भिस के छ त्यस अनुसार नै हामीले डिफ्रेन्ट स्ट्र्याटेजी चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ सो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज इज वान अफ द मेजर इस्युज इन OEM. Now in this unit you have to be familiar with different keywords. For example, what is productivity and why is it important, right? Efficiency, effectiveness, value, and competitive advantage. So these are some very repeating words in this course. So first one is productivity. You can see the definition here. The ratio of what is produced by an operation or process to what is required to produce it, that is the output from the operations divided by the input to the input operation. त्यसरी इनपुट मटेरियललाई प्रोसेसिङ गरेर कस्तो खालको चाहिँ हामीले सर्भिस अथवा प्रोडक्ट चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौं सो दैट इज प्रोडक्टिभिटी हैन रेशियो अफ आउटपुट टु इनपुट कस्तो खालको हाम्रो रिसोर्स चाहिँ आउटपुट छ त्यसको प्रोसेसिङ मेकानिजम के छ प्रोसेसिङ टुल के छ टेक्नोलोजी के छ र आउटपुट चाहिँ के आयो सो दैट इज प्रोडक्टिभिटी त्यसको अर्को कीवर्ड भनेको एफिसिएन्सी produce something at the lowest possible cost. So nowadays customers are very sensible towards cost. Quality भन्दा पनि मान्छेले कस्ट हेर्ने धेरै कस्टमर पाइन्छ अब क्वालिटी त चाहिन्छ नै अब क्वालिटी र कस्ट को ब्यालेन्स मिल्यो भनेदेखि त्यो प्रोडक्ट चाहिँ छिटो पपुलर हुन्छ मार्केटमा हैन छिटो चाहिँ सेलेबल हुन्छ र छिटो चाहिँ त्यसले राइज गर्न सक्छ त्यसैले हाम्रो कस्ट पनि यसमा एउटा मेजर इस्यु हो अपरेसन म्यानेजमेन्टमा The third word is effectiveness. Doing the right things to create the most value for the firm. जस्तो effectively सर्भिसहरु चाहिँ डेभलप गर्ने प्रोडक्टहरु चाहिँ डेभलप गर्ने डेलिभरी गर्ने मार्केटिङ म्यानेज गर्ने रिसर्चको मोबिलाइजेसन गर्ने हैन र कसरी चाहिँ छिटो भन्दा छिटो चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ मार्केटमा एस्टाब्लिश गर्न सकिन्छ यो कुरा चाहिँ हाम्रो एफेक्टिभनेसमा आउँछ सो लाइकवाइज भ्यालु क्वालिटी डिवाइडेड बाइ प्राइस सो क्वालिटी एन्ड प्राइस गिभ्स भ्यालु इम्पोर्टेन्स हैन सिग्निफिकेन्स अफ दैट पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस सो दिज आर सम इम्पोर्टेन्ट वर्ड्स लाइक प्रोडक्टिभिटी efficiency, effectiveness, त्यसपछि हाम्रो भ्यालु त मलाई क्लियर भयो होला डेफिनेसनहरु क्वालिटी को भ्यालु कसरी आउँछ अब क्वालिटी चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी प्रोडक्ट्स र सर्भिसको क्वालिटी डिफाइन गर्छौं हैन क्वालिटी पनि राम्रो छ अब त्यसको प्राइस पनि रिजनेबल छ भने त्यो प्रोडक्टको चाहिँ भ्यालु चाहिँ नेचरली बढ्छ हैन अथवा त्यसको चाहिँ डिमान्ड बढ्छ त्यसले प्राइस भन्दा पनि यो इन्टरनेशनल प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ क्वालिटी कम्स फर्स्ट है जस्तो फर एक्जाम्पल अब चाइनिज सामानहरु वर्ल्ड भरि यति पपुलर छ कि जस्तो क्वालिटी पनि बनाउन सक्छ सुपरियर क्वालिटी एभरेज क्वालिटी हैन लोअर क्वालिटी त्यसैले चाहिँ हाम्रो पार्टिकुलरली कस्टमर को चाहिँ एउटा पर्चेसिङ पावर हेरेर अथवा कन्ट्री को चाहिँ उले चाहिँ भनौं न प्रोस्पेरिटी हेरेर प्रोडक्टहरु चाहिँ डेभलप गर्छ
एउटै इलेक्ट्रोनिक्स प्रडक्ट्सहरु चाहिँ नेपाल आउने र युरोपतिर जानेमा फरक छ चाइनाको हैन किन हाम्रो पिपलहरुको चाहिँ एउटा अर्निङ क्यापासिटी कम छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रडक्टहरु चाहिँ लोवर क्वालिटीको हाम्रो कन्ट्रीमा आउँछ भनेदेखि त्यही प्रडक्ट चाहिँ युरोप अमेरिकामा चाहिँ हायर क्वालिटीको चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ र यसरी क्वालिटी कम्स फर्स्ट है त्यसपछि मात्रै प्राइसलाई चाहिँ फोकस गर्छ त्यसले यो दुईटा चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ है क्वालिटी र प्राइस सो इट गिभ्स भ्यालु है क्लियर भयो यो लाइक इक्वेसन हो कि जनरल डेफिनेसन मात्र हो भनेर अलि पनि सुनेन अलिक चर्को भन्नुस् त इक्वेसन हो कि जनरल डेफिनेसन मात्र हो भनेर जस्तै यो क्वालिटी जनरल डेफिनेसन मात्र हो यो क्वालिटी डिभाइड बाइ प्राइस इज कल्ड भ्यालु है भेरी बेसिक डेफिनेसन अर्को चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट terminology is competitive advantage. You can see the definition here. So this is an advantage over competitors gained by offering consumers greater value, right? Because consumers are the key stakeholders for every companies and organizations, right? So offering consumers greater value either by means of lower prices or by providing greater benefits and services that justifies higher prices. The difference is बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले कन्ज्युमरलाई चाहिँ फोकस त गर्नुपर्छ हैन अर्गनाइजेसनले अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजले कि चाहिँ अब लोवर प्राइस अफर गर्नु पर्यो सुरुमा क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नगरिकन अलिकति लोवर इनिशियल स्टेजमा चाहिँ हाम्रो प्रफिटलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर लोवर प्राइस अफर गर्नु पर्यो हैन एउटा ब्रान्ड प्रमोसनको लागि र म्याक्सिमम बेनिफिटहरु पनि प्रोभाइड गर्न सक्नु पर्यो है त्यसलाई चाहिँ अब भनौं न एकैचोटी चाहिँ हाई प्राइस अफर नगरिकन क्वालिटीमा चाहिँ कम कम्प्रोमाइज गरेर लोवर प्राइस चाहिँ अफर गर्न सकेपछि चाहिँ त्यस्तो खालको अर्गनाइजेसन चाहिँ बढी कम्पिटिटिभ हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा जनरल ट्रेन्ड छ त्यसले यस्तो खालको एडभान्टेज चाहिँ हामीले कसरी मार्केटमा चाहिँ स्थापित गर्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अर्गनाइजेसनको लागि सो दिस इज कम्पिटिटिभ एडभान्टेज है र यस्तो खालको चाहिँ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज चाहिँ सबै कन्ज्युमरले पाउनुपर्छ र जनरल मार्केटमा हाम्रो मोनोपोली मार्केट चाहिँ राम्रो मानिँदैन हैन कम्पिटिसन कम भने मोनोपोली हुन्छ मोनोपोलीको मतलब चाहिँ प्राइस एक्सपेन्सिभ हुन्छ र क्वालिटीमा हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ फर एक्जाम्पल अब एनसेल नआउँदै हामी कहाँ एनडीसी मात्रै थियो मोबाइलको लागि हैन अन्त एनसेलको चाहिँ टेलिफोन छैन ल्यान्ड फोन छैन जस्तो क्वालिटी दिए पनि हामीले एनडीसी युज गर्थ्यौं र आजकल हामी एनसेल लिएर भनौं न लो प्राइस हामी सर्भिस लिन सक्छौं क्वालिटी सर्भिस So monopoly market is harmful for customers. So that means every company should be competitive. And this is an advantage generally consumer person market. Okay. So these are some definitions, productivity, efficiency, effectiveness, raw value. This is a competitive advantage. Our next part is operational decisions. So to make effective decisions on operational management, these issues are very important. For example, where should we locate our facility? कस्तो खालको facility चाहिँ हामीले कन्ज्युमरलाई दिने हो हैन So what may be the strength of organization, capacity of the organization? What may be our products and services, what raw materials we need, what technology should we use, so technology adoption, quality maintenance, supplier सँग relation कस्तो राख्ने, producer supplier
सँग रिलेसन कस्तो मेन्टेन गर्ने, हाउ मच इन्भेन्टरी डु वी निड. इन्भेन्टरी भनेको चाहिँ हाम्रो स्टक म्यानेजमेन्ट हैन, कति स्टक चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ राख्ने त, स्टकमा कति प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ कति ड्युरेसन्समा राख्ने, इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट. सो लाइकवाइज रिसोर्सको चाहिँ सेड्युलिङ, यो कुराहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है. फ्यासिलिटीको लोकेसन, क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट, र मटेरियल पर्चेस, टेक्नोलोजी युज, क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, सप्लायरको रिलेसन हैन, रिलेसनशिप विथ सप्लायर्स अर भेन्डर्स, इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट, स्टक म्यानेजमेन्ट, प्रडक्टलाई चाहिँ कति समयसम्म चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राख्ने, स्टकमा राख्ने, तर चाहिँ युटिलाइज कसरी गर्ने हैन, म्याक्सिमाइज कसरी गर्ने, र रिसोर्सलाई चाहिँ मोबिलाइज कसरी गर्ने, यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो अपरेसनल डिजाइनमा आउने कुराहरु भयो है. र अपरेसनल डिसिजन भन्नेबित्तिकै यसमा तीनटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ. फर्स्ट वान इज स्ट्राटेजिक डिसिजन, सेकेन्ड वान इज ट्याक्टिकल डिसिजन्स, थर्ड वान इज अपरेसनल डिसिजन्स. स्ट्राटेजिकल भनेपछि हाम्रो टप लेभल हैन, मिडल लेभल र लोवर लेभल, तीनटा लेभलबाट चाहिँ हुने डिसिजनहरु. So these decisions may define different operational strategies in organization. Top level, middle level, or lower level बाट हुने decision. Now let's first introduce with strategic decisions. So generally strategic decisions are made by senior management or board of directors of the organization, you know? And these are more broad in nature, and these decisions are made very tactfully, drawing some resource from the market, you know? And these decisions determine the success of an organization's strategy, and sometimes they are risky and hard to reverse, but significant for long-term adoption. त्यसलाई चाहिँ सिनियर म्यानेजमेन्टले चाहिँ बनाउने चाहिँ यो डिसिजन भएको हुनाले यो चाहिँ बढी सस्टेनेबल हुन्छ हैन, र कहिलेकाहीँ चाहिँ च्यालेन्जिङ पनि हुन सक्छ, किनभने सबै खालको डिसिजन चाहिँ इफेक्टिभ पनि नहुन सक्छ कहिलेकाहीँ हैन. र डिसिजन भनेको कुरा चाहिँ अब आपसी हाम्रो समझदारीमा चेन्ज हुने कुरा हो. सो दिस टाइप्स अफ डिसिजन्स आर मेड बाइ सिनियर म्यानेजमेन्ट लेभल अफ द अर्गनाइजेसन्स हैन, दैट इज स्ट्रेटेजिक डिसिजन. You can see some examples here. For example, product development चाहिँ कसरी गर्ने हैन, के फ्यासिलिटी चाहिँ कन्ज्युमरलाई दिने, फ्यासिलिटी लोकेसन. सो व्हाट मे बी द स्ट्रेन्थ अफ अर्गनाइजेसन, स्ट्रेन्थलाई चाहिँ कसरी हामी इन्हान्स गर्ने अर्गनाइजेसनको हैन, र क्यापेसिटीलाई चाहिँ अझै कसरी चाहिँ हामीले कम्पिटिटिभ बनाउने हैन, हाम्रो क्यापेसिटीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अझै बढाउनु पर्यो. यो इस्युज चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजिकलमा आउँछ. हाउ विल वी मेक द प्रडक्ट हैन, प्रडक्टको चाहिँ डेभलपमेन्ट, फ्यासिलिटी लोकेसन, क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट र कस एडिसनल क्यापेसिटी चाहिँ हामीले के चाहिँ इन्हान्स गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आयो स्ट्राटेजिक डिसिजनमा. सो दिस इज द फर्स्ट डिसिजन मेड बाइ टप लेभल अफ द अर्गनाइजेसन. And second one is tactical decision. So that is medium range decisions focus on resource needs, schedules and quantities to produce. Medium level decision गर्ने decision basically by operational managers, product managers, technical managers, finance managers and so on. And they are frequent, must align with strategic decisions. अब स्ट्रेटेजिक डिसिजनसँग नै कोअर्डिनेट गरेर यस्तो खालको डिसिजनहरु चाहिँ डेभलप गरेको हुन्छ. It includes resource allocation and utilization. Moreover, it involves a moderate degree of uncertainty and risk. Risk भनेको चाहिँ सबै खालको चाहिँ नि रिस्कमै हुने नै रहेछ.
थोरै खालको रिस्क यसमा पनि हुन्छ and they interface with lower and high level management भनेपछि tactical decisionले चाहिँ हाम्रो बेसिकली स्ट्र्याटेजिक र अपरेसनल डिसिजनलाई चाहिँ लिङ्क गर्छ कनेक्ट गर्ने काम गर्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिसिजन मेकिङ चाहिँ बढी रिलायबल effective र sustainable हुन सक्छ so these are some features of tactical decisions. You can see some examples here. For example, how many workers do we need? Human resource कति चाहिन्छ अर्गनाइजेसनमा हैन कुन टाइममा हामीले चाहिन्छ when do we need them? Should we work overtime or put on a second shift? Time management कसरी गर्ने हैन मटेरियलको डेलिभरी र इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट स्टकलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने फ्युचर युजको लागि यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो टेक्निकल डिसिजनमा आउँछ नम्बर अफ वर्कर्स or manpower हैन so in which time or when we require them शिफ्टहरु हामीले चाहिँ म्यानेज गर्ने कि अथवा ओभर टाइम सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्ने कि त्यस्तै प्रोडक्टको डेलिभरी कसरी गर्ने हैन र इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट स्टक म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हाम्रो टेक्निकल डिसिजनमा आउँछ र थर्ड one is operational decisions. So operational decisions are very short. हैन यसमा त रिस्की पनि हुन्छ नि You can choose some examples here. For example, what jobs do we work on today or this week? यसमा short term planning मात्र हामी गर्छौं long term plan हामी गर्दैनौं त्यसले यो त्यति सस्टेनेबल चाहिँ हुँदैन हैन त्यस्तै गरेर जब असाइनमेन्ट के हुन सक्छ ह्युमन रिसोर्समा र जबको प्रायोरिटी र यो कुरा चाहिँ हामी यसमा फोकस गर्छौं फर एक्जाम्पल कहिले हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ टेक्निकल सुपरभाइजर हुन सक्छ हैन मार्केटिङ पर्सन हुन सक्छ उनीहरुको चाहिँ डे टु डे रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन सक्छ उनीहरुलाई चाहिँ कसरी प्रपरली हामीले चाहिँ मोबिलाइज गर्न सक्छौं एसिस्टेन्ट हुन सक्छ उनीहरुको रोल के हुन सक्छ हैन यो कुरा चाहिँ हाम्रो अपरेसनल डिसिजनमा आउँछ So these are some issues about strategic, tactical, and operation. But these decisions are flexible to change. Or decisions चाहिँ एकदमै stick नहुन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ सिचुएसन हेरेर त्यसलाई थोरै मोडिफाई अथवा चेन्ज पनि गर्न सक्छौं So that sometimes environment, politics, and legal issues may influence to modify decisions in minor level. त्यसले external र internal factorले पनि decisionलाई हामी कहिले चाहिँ चेन्ज गर्न पनि हुन सक्छ ओके र अहिले सम्म चाहिँ हामीले के कुराहरु हामी अहिले सम्म फ्यामिलियर भयौं हैन फर एक्जाम्पल व्हाट इज अपरेसन म्यानेजमेन्ट को बारेमा तपाईलाई थाहा भयो सम रोल अफ अपरेशन्स म्यानेजर को बारेमा तपाईले फ्यामिलियर हुनुभयो हैन व्हाट इज प्रोडक्टिभिटी व्हाट इज कम्पिटिटिभ एडभान्टेज व्हाट इज भ्यालु एफिसिएन्सी इफेक्टिभनेस भन्ने टर्मको बारेमा हामी इन्ट्रोड्युस भयौं त्यस्तै गरी हाम्रो अपरेशनल डिसिजनमा त तीनटा लेभल हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो हैन स्ट्र्याटेजिक लेभल त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ टेक्निकल लेभल र अर्को चाहिँ हाम्रो अपरेशनल डिसिजन्स भनेर तीनटा चाहिँ हाम्रो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसको बारेमा हामी फ्यामिलियर भयौं यो तीनटै डिसिजन मेकिङ प्रोसेस चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले प्रपरली चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई अहिलेसम्म थाहा भयो है र अर्को चाहिँ
हाम्रो चाहिँ अपरेसनल म्यानेजमेन्टको चाहिँ सोसाइटीमा के कन्ट्रिब्युसन छ त OEM's contributions to society. You can see some contributions here. For example, higher standard of living, more quality living को लागि पनि एउटा operational management चाहिन्छ अर्गनाइजेसनमा किनभने अर्गनाइजेसनकै prosperity-बाट हाम्रो national prosperity चाहिँ enhance हुने हो है. Second one is better quality goods and services. Third contribution, environmental concern, right? Concern for the healthy environment by developing products and services. किनभनेदेखि अब हाम्रो प्रोडक्टबाट म्यानुफ्याक्चर प्रोडक्टबाट वेस्टहरू पोल्युसन पनि आइरहेको हुन्छ हैन त्यसको इन्भाइरोन्मेन्टल इम्प्याक्ट के हुन्छ अथवा चाहिँ कन्ज्युमरले त्यसलाई चाहिँ कस्तो रूपमा लिन सक्छ त्यो प्रोडक्टलाई त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ र फाइनली इम्प्रुभ वर्किङ कन्डिसन्स अथवा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ रिसर्चलाई मोबिलाइज गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हेल्दी वर्किङ इन्भाइरोन्मेन्ट हुन सक्छ यसरी चारवटा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीले OEMबाट पाउन सक्छौँ हायर स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ बेटर क्वालिटी गुड्स एन्ड सर्भिसेस concern for the environment and improved working conditions, right? So you can see one example here or very important issue. Higher productivity provides consumers with more discretionary income that contributes to their higher standard of living. त्यसले प्रोडक्टिभिटी हाई हो भने कि अब्भियसली कम्पनीको इन्कम पनि बढ्छ र त्यसको इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअलमा पनि हुन्छ र यसबाट चाहिँ हामीले त्यसले प्रोडक्टिभिटीलाई बढाउन सक्यो भनेदेखि हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि बढ्छ अहिले हामी हेरौँ चाइना कोरियाको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी यति धेरै छ कि हाम्रो टेक्निकल प्रोडक्टमा यो दुईटा अहिले प्रस्परस नेसनमा चाहिँ आइसकेको छ हैन सिङ्गापुर हेरौँ आईटीमा धेरै अगाडि छ तेस्रो अमेरिका त सबै प्रोडक्टमा अगाडि छ त्यसैले चाहिँ मान्छेको चाहिँ क्वालिटी हैन लाइफको क्वालिटी चाहिँ बढेको छ त्यसै प्रोडक्टिभिटी डाइरेक्टली इम्प्याक्ट्स फर द क्वालिटी लिभिङ ग्लोबली So can you see this figure? So you figure देख्नु भएको छ? You can see 5 different components here. So first of all, productivity improvement, number 1. Number 2, result of increased efficiency in operations. Quality productivity बढेपछि हाम्रो operational efficiency बढ्छ. त्यसपछि हाम्रो cost घट्छ र सर्भिस क्वालिटी हाम्रो इन्हान्स हुन्छ त्यसपछि हाम्रो फोर्थमा इन्कम चाहिँ जनरेसन बढी हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ हाम्रो लाइफको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ नेचरली बढ्छ त्यसले प्रोडक्टिभिटी डाइरेक्टली हेल्प्स टु इन्हान्स स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ है सो 5 मेजर स्टेप्स आर हियर क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट हाम्रो चाहिँ त्यसपछि एफिसिएन्सीको इन्क्रिमेन्ट cost reduction, quality improvement, income generation, and finally, higher standard of living. यसको लागि चाहिँ हाम्रो productivity comes first. Customer identify गरेर उसको purchasing power चाहिँ identify गरेर हामीले सर्भिस र प्रोडक्ट डेभलप गर्यो हैन त्यसको क्वालिटी बढायो प्राइस घटायो भनेदेखि अब्भियसली इन्कम जेनेरेसन हाई हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ prosperity चाहिँ बढ्छ so these are some marketing principles and here are some important issues in OEM. For example, operations management is continuously changing to meet the new and exciting challenges of today's business world. त्यसले चाहिँ बिजनेसलाई हामीले चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि र यसलाई ग्लोबलाइज गर्नको लागि चाहिँ अपरेसन म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ नि त्यस्तै हाम्रो बिजनेसको चाहिँ चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट अनुसार आफूलाई कम्पिटिटिभ बनाउनको लागि पनि
अपरेसनल म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ हैन टेक्नोलोजीको क्वालिटी इन्हान्समेन्ट गर्नको लागि र कम्पिटिटिभ बनाउनु पनि हामीलाई अपरेसनल म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ सो अपरेसनल म्यानेजमेन्ट डाइरेक्टली प्लेज भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल फर बिजनेस प्रमोसन एन्ड ब्रान्ड इस्टाब्लिसमेन्ट इन द अर्गनाइजेसन अर्को चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजी एडभान्समेन्ट भन्ने बित्तिकै यसमा धेरै इस्युजहरू छ जस्तो कि हाम्रो आइटी भयो हैन automation of different services, internet, competition, product life cycle, new jobs, job creation, robotics, E. So what do you mean by E here? Is my E भन्नाले के बोल्नुहुन्छ तपाईहरु? Or technology advancement मा चाहिँ E को रोल के हुन्छ सक्छ? What is the meaning of E here? Anju Koirala, can you hear me? Anju Koirala. हजुर सर यी भन्नाले तपाईले के बुझ्नुहुन्छ यसमा भन्नुस् त ओके म एक क्वेशन अर्चनालाई सोधै अर्चना व्हाट इज द मिनिङ अफ ई हियर ई-कमर्स यस्तो भन्ने जस्तै ओके ई-कमर्स हैन अरु के हुन सक्छ ई बिजनेस पर्छ सर ई मार्केटिङ अच्छा हैन ई गभर्नमेन्ट आजकल ई सोसाइटी भन्छ इलेक्ट्रोनिक सोसाइटी है ई भनेको अनलाइन जति पनि हामी अनलाइन बिजनेसहरु गर्छौं हैन अनलाइन एक्टिभिटिज गर्छौं दैट इज ई र अनलाइनबाट चाहिँ हामीसँग भएको टेक्नोलोजीलाई अझै पनि हामीले प्रपरली चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छौं इन्हान्स गर्न सक्छौं हैन र जसबाट चाहिँ हाम्रो कम्पनीको स्ट्रेन्थ बढ्न सक्छ सो दिस इज ई-कमर्स e-business, e-market, e-government, e-society. So if we talk about e-commerce, e-business and e-market, what is the difference? Which one is superior? कुन चाहिँ सबभन्दा ठुलो छ होला त e-commerce, e-business र e-market मा? Any idea? मनिष ठकुराठी तपाईलाई के यसमा आइडिया छ? हजुर सर e-commerce, e-business र e-market मा चाहिँ रिलेसनशिप के छ रिलेसन के छ होला? ई बिजनेस चाहिँ क्लास भइरहेको छ ई बिजनेस चाहिँ सबै अन्तर्गत चाहिँ ई बिजनेस आउँछ सर ई कमर्स पनि त्यही अन्तर्गत आउँछ ई बिजनेस कम्स फर्स्ट है त्यसपछि ई कमर्स आउँछ हैन त्यही नै सर अब ई बिजनेसको लागि हामीलाई ई मार्केटिङ चाहिन्छ अनलाइन मार्केटिङ त्यसले दे हेभ भेरी क्लोज रिलेसन्स है So what is e-government then? E-government भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु? स्वीकृति, do you have any idea? E-government? गभर्नमेन्टले अनलाइन सुविधाहरु दिने त्यही नै हो सर? ओके आईसीटी युज गरेर गभर्नमेन्टले आफ्नो पब्लिकलाई दिने सर्भिसेसहरु हैन फर एक्जाम्पल अनलाइन भोटिङ सिस्टम हैन कतिपय कन्ट्रीमा अनलाइनबाट पनि भोटिङ गर्न सकिन्छ अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्सेस हैन अनलाइन पासपोर्ट है अनलाइन ट्याक्स पेमेन्ट जति पनि पब्लिक सर्भिसहरु छ त्यसलाई चाहिँ अनलाइन चाहिँ हामीले डेलिभर गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ र आजकल चाहिँ हाम्रो अनलाइन सोसाइटी चाहिँ हामीले नेचरली डेभलप भएको देख्छौं युजिङ अनलाइन सोशल नेटवर्क्स फर एक्जाम्पल फेसबुक ट्विटर हैन MySpace, virtual world, different e-commerce websites, for example, eBay, Amazon, and so on. नेपालमा पनि धेरै e-commerce websiteहरुले आइसक्यो e-commerce business providerहरु र
र यिनीहरूले पनि हाम्रो अपरेसन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ ठुलो रोल प्ले गरिराखेको हुन्छ है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। कहाँ गयो एकछिन है। यो फर्स्ट नै धेरै त भएको छ नि तपाईँलाई कन्टेन्ट्सहरू धेरै भएको जस्तो भएको छ फेरि ठिकै छ सर। अरु छ? ठिकै छ सर। ओके एनिवे यो चाहिँ हामी आज इन्ट्रोडक्सन पार्टमै बढी फोकस गरिरहेका छौँ हैन। ओएमको चाहिँ इम्पोर्टेन्सहरू यसको इस्युजहरूको बारेमा र ओएम भनेपछि टेक्नोलोजिकल इनोभेसन पनि यसमा आउँछ। कस्तो खालको इनोभेसन चाहिँ मार्केटलाई चाहिन्छ हैन, कस्तो खालको चेन्ज टेक्नोलोजीमा चेन्ज ल्याउनुपर्छ। हामी यहाँ नेचर एन्ड टेक्नोलोजिकल चेन्ज भन्छौँ। यो कुरालाई पनि हामीले फोकस गर्ने पनि हुन्छ अपरेसन म्यानेजमेन्टमा। त्यस्तै गरेर डिनामिक नेटवर्क प्रोभाइडिङ नलेज एन्ड इकोनोमिक एन्ड इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट, generation, dissemination of utilization, generation, dissemination and utilization of technology is also very important for operation management. Produce गर्ने, त्यसलाई ट्रान्समिट गर्ने र युज गर्ने कुरा पनि म्यानेजिङ अपरेसन एन्ड टेक्नोलोजीमा पनि आउँछ। त्यसले चाहिँ हाम्रो अपरेसनली ड्राइभ गर्नुको लागि चाहिँ टेक्नोलोजी कम्स फर्स्ट। टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको डे टु डे अपरेसनलाई चाहिँ प्रपरली ह्यान्डल गर्न सक्छ। र हाम्रो चाहिँ अपरेसन एन्ड टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू यसमा आउँछ, हामी फ्यामिलियर छौँ। जस्तो वाट इज डेभलपमेन्ट, इनोभेसन, टिमवर्क, प्रोजेक्ट, क्यापेबिलिटी हैन, कस्टमर, प्रडक्ट्सहरू, इन्डस्ट्री, क्लाइमेट, यही सबै कुराहरू चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्टली रिपिट गर्छौँ यो टर्म्सहरू यो कोर्समा हैन। रिसर्च म्यानेजमेन्ट यो इस्युजहरूलाई पनि हामीले फोकस गर्छौँ। त्यस्तै we have to be familiar with technology. So what is technology? Technology can be knowledge, it can be product, you know, products designed for a particular purpose, that is technology. And for technological development we need theoretical and practical knowledge and skills. And generally technology comes from research. Researchबाट चाहिँ हामी नयाँ प्रोडक्ट र सर्भिस बनाउँछौँ, and for that purpose we need some technology. So knowledge comes first है। नलेजबाट चाहिँ हामी टेक्नोलोजी डेभलप गर्न सक्छौँ। त्यसबाट प्रोडक्ट र सर्भिस मार्केटमा आउँछ। ओके, टेक्नोलोजी, इनोभेसन, मार्केट, दे गो साइड बाई साइड। टेक्नोलोजीले चाहिँ इनोभेसन गर्ने चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छ। त्यो इनोभेसन मार्केटलाई त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ हैन। मार्केटले फेरि इनोभेसन गर्ने इन्भाइरोमेन्ट प्रोड्युस गर्छ। इनोभेसनले फेरि नयाँ टेक्नोलोजी चाहिँ डेभलप गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी दिन्छ। सो टेक्नोलोजी, इनोभेसन एन्ड मार्केट, सो दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट इस्युज इन म्यानेजिङ अपरेसन्स एन्ड टेक्नोलोजी। एमओटीमा नवीन कुराहरू टेक्नोलोजी, इनोभेसन, मार्केट। र टेक्नोलोजिकल इनोभेसन भनेपछि दिज आर फेसिलिटेटेड बाई टेक्नोलोजी and investment are returns, and returns are ultimate goal for technological innovation. An innovation process is another important phenomena, and it is generally defined as activities leading to new marketable products and services and delivery. This is technology ले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट र सर्भिसको कमर्सियलाइज गर्न पनि त्यतिकै कन्ट्रिब्युसन दिइरहेको हुन्छ। सो टेक्नोलोजी फर वाट पर्पज? For making money, for generating revenue, to make our market more sustainable. यसको लागि चाहिँ हामीलाई टेक्नोलोजी नहुने एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो। So technology and creation provides innovation.
टेक्नोलोजी पनि चाहियो, क्रिएटिभिटी केबाट आउँछ, रिसर्चबाट आउँछ हैन, रिसर्चबाट र टेक्नोलोजी भयो भनेदेखि इनोभेसन मार्केटमा आउँछ। So these are some relations among technology, creativity and innovation. र इनोभेसन भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो डिस्कभरी र इनोभेसन दुईटा टर्म छ। We discover what before existed and we invent what did not before exist, or generating the new knowledge through research. त्यसलाई डिस्कभरी र इन्भेन्सन दुईटा इश्यूज पनि हाम्रो यो कोर्समा हामीले फेमिलियर हुनुपर्ने हुन्छ। What is discovery and what is invention? There are also important issues in operation management. Finally, can you understand this figure? Figure le तपाईले हेर्ने बित्तिकै माथि टेक्नोलोजी इनोभेसन भनेको चाहिँ, so can you see this figure? अथवा यसलाई चाहिँ ग्राफै भनौँ। Can you see this graph? यो देखिन्छ? Yes, sir. टेक्नोलोजी इनोभेसनको हाई र लो दुईटा हामी डिग्री देख्छौँ, एक्स र वाई एक्सिसमा। लो हाई, वाई एक्सिसमा लो र हाई। So now can you summarize this graph? Degree of management or degree of leadership and contribution को basis मा Okay. unplanned improvements हरू चाहिँ degree of management र degree of contribution low हुँदाखेरि unplanned improvement हुने, जति हाई हुँदै गयो त्यति धेरै इनोभेटिभ अनि स्ट्र्याटेजिक सिस्टमेटिक इनोभेसन पनि हुँदै जाने देखाइरहेको छ। ओके, म चाहिँ लिडरशिप हैन, कम्पिटिसन र म्यानेजमेन्ट यो कुराहरु चाहिँ प्रपरली राम्रोसँग चाहिँ हाइली ब्यालेन्स भयो भने चाहिँ हाम्रो स्ट्र्याटेजिक इनोभेसन हाई हुन्छ हैन। एभरेज भयो भने हामीले चाहिँ अब इनोभेसनलाई चाहिँ कन्टिन्युअली इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्छ र लो भयो भने चाहिँ हाम्रो अनप्लान चाहिँ हाम्रो इम्प्रुभमेन्ट हुन सक्छ, क्वालिटी चाहिँ हाम्रो मेन्टेन हुन सक्छ। रेडिकल इनोभेसन भनेको कन्टिन्यू इनोभेसन प्रोसेस हो। त्यसले कुन डिग्रीमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो लिडरशिप र म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ ड्राइभ गरेका छौँ यो अनुसार नै हाम्रो टेक्नोलोजीलाई यसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ। सो द्याट्स वाइ leadership and management plays a very important role to manage technology for operations management in the organization. So this is the summary of this graph. Right? आज मैले धेरै कन्टेन्ट चाहिँ एकचोटि कभर गर्दिनँ किनभने हाम्रो आज फर्स्ट डे पनि हो र सरस्वती मैले तपाईलाई चाहिँ व्हाट इज एमओटी, यसको इम्पोर्टेन्सहरु, यसको इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्टको बारेमा भने हैन, सिलेबसको बारेमा तपाईलाई भने, एक्जाम सिस्टमको बारेमा पनि भने, स्ट्र्याटेजिक इम्पोर्टेन्सको बारेमा पनि के कुराहरु एक्सप्लेन गर्ने। सो डु यु हेभ एनी क्वेशन्स? आजको कन्टेन्ट्सबाट केही तपाईलाई त्यसो क्वेरीहरु केही छ? र एभ्री च्याप्टरलाई हामी पछि ओके मिल्ने खालको केसहरु पनि हामी प्र्याक्टिस गर्छौं हैन। म तपाईलाई चाहिँ केस दिन्छु, त्यसलाई राम्रोसँग एनालाइज गरेर तपाईले चाहिँ लजिकली आन्सर दिनुपर्छ। जुन केसहरु एक्जामिनेसनमा एकदम तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट छ र एउटा केस 30 मार्क्सको एक्जाममा आउँछ, सबैलाई थाहा छ हैन। त्यसले पार्टिकुलर युनिटमा हामी त्यो केस पनि प्र्याक्टिस जसबाट तपाईले चाहिँ यो नलेज इन्क्रिज गर्ने हेल्प गर्छ। सर यो च्याप्टर कतिवटा क्लास जान्छ यसमा? सो एनी क्वेरीज अरु केही छ? यो चाहिँ 3टा जति क्लास यसले लिन्छ होला यो फर्स्ट युनिटले। अनि सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो त्यसको चाहिँ सिलेबस कभर गरेर केस स्टडी प्र्याक्टिस गर्छौं है। अनि फोर्थमा पनि एउटा केस स्टडी आउँछ।
6मा पनि केस आउँछ, 3टा जति केस स्टडी हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ क्लासमा, र त्यो केस पढेपछि हामीले त्यो युनिट चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ्छौँ। सो धेरै जसो थ्योरी मात्र छ हो यसमा? तपाईँको सबै यसमा मेजोरिटी थ्योरी नै छ, केही चाहिँ फर्मुलाहरू छ होइन, कम्पनी छ, र फर्मुलाहरू कसरी युज एक्जाम्पलबाट देखाउँछु, सर्ट फर्मुलाहरू छ, त्यसको युज कसरी गर्ने भनेर। बेसिकली यो थ्योरिटिकल कोर्स नै हो, अपरेसन एमओटी भनेको थ्योरिटिकल कोर्स नै हो, र यसमा सर्ट न्युमेरिकलहरू छ, त्यो पछि हामी क्लासमा स्टडी गर्छौँ। सर हामीलाई चाहिँ हैन रियल लाइफ सिनारियोसँग रियल कम्पनीजहरुसँग रिलेट गरेर त्यस्तो एक्जाम्पल्सहरु दिनुभयो भने चाहिँ अझै क्लियर हुन्छ होला। हुन्छ, म त्यो केसमा दिन्छु तपाईँलाई। रियल लाइफमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको चाहिँ इन्सिडेन्टहरू के कसरी इम्प्लिमेन्ट भएको रहेछ, र तपाईँलाई चाहिँ पछि भनौँ न अब मार्केटमा जाँदाखेरि, अर्गनाइजेसनमा जाँदाखेरि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रियालिटीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, रियल एक्जाम्पलहरू चाहिँ केसबाट म पछि तपाईँलाई देखाउँछु। हुन्छ सर। ठिक छ है सर, यो पठाइदिनु है, इमेल गरिदिनु। हुन्छ, यो स्लाइडहरू र मसँग के पिडिएफ कन्टेन्ट पनि छ, म बिस्तारै बिस्तारै एभ्री क्लास पछि पठाइदिन्छु है। हुन्छ सर। र अरू केही छैन भनेदेखि आजलाई यति गरौँ त्यसमै। हुन्छ सर। भनेपछि आज हाम्रो प्रेजेन्स भनेको अर्चना, अन्जु, मनिष, सुकित र उत्तिक्षा। रबिन पनि थियो सर। नवीन हो? रबिन। ए, रबिनको फुल नेम के हो? पोखरेल। रबिन पोखरेल। स्वीकृतिको के हो? उदय। हजुर? उदय हो सर, UDAY। UDAY सर। UDA, ओके। सुकृति उदय, उत्तिक्षा अधिकारी, रबिन पोखरेल, मनिषा ठकुराटी र अर्चना उप्रेती है। हुन्छ, यति गरौँ है त। हामी नेक्स्ट अब थर्सडे छ, पर्सि भेट्नु है त। हुन्छ हुन्छ ओके, देन सी यू है। गुड बाई। हस् सर, बाई सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।